إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه barcha alamlarni yo'qdan var qilib bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, hurmatlarida yashatuvchi Rabbimiz Alloh taolaga shukr va rahmatlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Bizga shu haq dinimizni olib kelgan, o'zining butun turmush davri bilan bizning uchun eng ko'rkam, eng xayrli o'rnak bo'lgan. Qiyomat kunida bizning uchun Allohning ruxsati bilan shafaatchi bo'lacak. Suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh taolaning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, eng ilk o'zimni, onlarisiz sizni taqvolikqa chaqiraman. Alloh taolaga taqvo bo'ling'iz. Onun əmrlərin o'tagiz, onun tiyganlarından tiyiling'iz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdi: "Ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha haqqa tuqatih ve la tamutunna illa ve entum muslimun." Ey iman keltirgan bandalar, Allah Teala'ga tiyishli derecede takva bo'ling'iz. Onun əmrlərin tiyishincha o'tagiz, haramlarından tiyishincha tiyiling'iz. Hem birgina bir jon iyasi de, birgina bir kishi de Allah huzuruna qaytmasın, Müslüman bulmagan kelish. Yani o'zining İslam'ın, o'zining dinin tuzatmisha Allah huzuruna qayta ko'rmasin dedi. Aziz kardeşlerim, Allah Teala bizni sınav dünyasına jiberdi. Ve her bir kişi bu dünyada sınala. Kimgadir Allah selametlik berip sınay. Hem ol şul sağlığı bilen sınala. Kimgadir Allah avuru bire. Hem ol şuşa avuruvu aşa ötüp Allah'ın sınavını öte. Kimgadir Allah baylık bire, baylık bilen sınay. Kimgadir fakirlik bire. Kimgadir Allah büyük dereceler bire. Ol şuşa derecelerge aldanıp yokka çığa halak bula. Kimnidir Allah tübeneytip, onu terbiyeli. Şu an kura turmuşumuzda nasibimizga kelgen her bir narsa ol Allah'ın sınavı bulup tura. Kişilik dünyasının tarixinde, yaşav davrında dünyaya kimler gine kelmey. Kimlerdir o'zlarining bu dünyada vaqitlicha ekanlarin anglab, g'imrlarin ziyaga o'tkazmasga, avur bo'lsa da dürüst etib yaşarga, gadil turmush etarga tirasha. İkinci birovlar dünyada aytirsinglar mangi qolirmiz deb bütün dünyaya xo'ja bo'lmoqchilar. O'zlarining shusha yovuz maqsadlarına erishu uchun ular bir narsalarında qizg'anmaylar. Qaysi bir kishilar shul yolg'on xo'jalarini o'zlarına ilah etib, shularga qul bo'lib yashaylar. Ey jamoat, kishilar turli, xalqlar da turli. Hem Kur'an surelari bizga şuşu türlüden türlü kavimler, türlü milletler, türlü halklar, türlü bendeler hakkında kıssalar, vakigalar söyleyip. Nişe etip Nuh peygamber halkı bir Allah'a gına bulgan ibadetten taypıldı. Nuh aleyhisselam'dan. Nişe etip yer üstünde Gad halkları, Samud, Lut kavimleri yaşadı. Nişe etip yer üstüne Karun kildi. Hemen Firavunlar kildi. Allah haqlıq bilen jibergen peygamberlerini alar yalgan dediler. Ol bergen haq yoldan taypıldılar. Ama ahir şekte har qaysisi halak buldu, yokka çıktı. Zirek akıl iyaleri için bu qissalarını okup g'ibret alırga. Ol badbaxtlar saylagan yoldan saklanırga kerek. Lakin gafil qalb ol nişleptir uyanmay, uylanmay, o'zi için ders almay, hem tizelerge aşıkmay. Biz bugün sizden bile şunday bir zamanda yaşayız. Halak bulgan halklar hakkında qissalar gına tugul, hatta qaybir seyahatçiler, qaybir turistler, hatta şul orunlarını barıp, büyük devletler idare etken jirlerini barıp üz gözleri bilen de görüp qayta alalar.
Аллаһы Тәгаләнең китабында бик күп халыкларны Аллаһ Тәгалә безгә искә ала. Һәм менә шушы Коръәндә, мөхтәрәм җәмәгать, искә алынган кыйссаларның иң мәшһүре, иң еш кабатлана торганы ул кешелекнең иң зур тайпылуына мисал булган, иң зур күферлеккә мисал булган Фиргавун кыйссасы килә. Фараон кыйссасы килә. Мисыр, Египет җирлегендә башкалардан бер айырмасы да булмаган бер сабый дөньяга килде. Ләкин шушы сабыйны Аллаһы Тәгалә үстерде. Аңа көч-куәт бирде. Аны мал-мөлкәтле, аңа меңәрләгән кыллар, аңа зур гаскәр бирде. Зәгыйф бәндә шушы бөтен нәрсәнең бер Аллаһыдан зур ниғмәт икәнен танымады. Аллаһы Тәгаләгә шөкер итмәде. Бәлки үзендә булган көчен, байлыгын күреп, шуңа сокланып, туктале, бу дөньяда мин хуҗа түгелмесең? Ния ли Господь на этой земле дип Фиргавун күфрлек кылды. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Касас хикаяләр сүрәсендә әйтә: "Вакала Фиргавун", менә ди Фиргавун шушы фараон халкын җыеп әйтте ди: "Я айюхал малак", эй башлыклар дип әйтте ди. Шушы Фиргавун үзенең ярдәмчеләрен чакырды, халык белән идара итүчеләрен, министрларын дип әйтсәк тә була. "Ма алимту лакум мин илаһин гайри", сезнең өчен миннән башка илаһ юк диде. "Я не знаю никого, кроме меня, чтобы был Господом для вас", диде. "Мин сезнең өчен бүтәнне белмим. Фауқид ли я Хаману аля тин", эй Хаман диде. Хаман аның гаскәр башлыгы, военачальник иде. "Балчыкны яндырып кирпич яса һәм каланча кыл", диде. Башны төзе. "Мин ди Мусаның илаһен менеп күрерлек булсын ди. Мин аны ялган сөйләүче дип уйлыйм", диде. Шулай иттереп, Аллаһының бер кылы бәндәсе "Мин бөек Раббы" дип әйтте. Аллаһ Тәгалә Назигат сүрәсендә әйтә: "Фахашара фанада", ул дип бөтен халыкны җыйды ди, һәм әйтте ди: "Ана раббукумул а'ла", мин сезнең бөек Раббыгыз, бүтән юк сезгә Раббы дип әйтте ди. Әйе җәмәгать, тәкәбберлек, масаю, бу куркыныч авыру әгәр дә бер күңелнең ишенә үтеп кирсә, ул бөтен күңелне агуламыйча, үтермичә туктамый. Фиргавун да тәкәбберлек агуы белән агуланды. "Миндә көч, миндә кыллар, миндә гаскәр, миндә хатыннар", барысында үзенең шахватларына табынырга боерды. Шулай итеп, Фиргавун үзенә сокланып, шахватларын канагатьләндереп, тыныч кына яши бирде. Ләкин явызлык ул җәмәгать мәңгелек бармый. Шушы явызлыгында бөтен халыкны үзенә табындырып тыныч кына яшәгәндә, ул бик куркыныч төш күрде. Шушы ул кыл иткән Бәну Исраил, сыны Израилеви дип әйтәбез, шушы халык арасыннан туган, үскән бер егет килеп моның бөтен патшалыгын хәлак итте. Моның бөтен дәрәҗәсен бетерде. Менә бу төш җәмәгать аның өчен чыннан да куркыныч булды. Чөнки гадәттә патшалар патшалыкка ирешсәләр, иң курыкканнары нәрсә булды? Шушы патшалыкны югалту. Шулай иттереп, Камсыз патшаның иң курыккан төше килде. Шул вакыт ул уйлады: "Мин бит патша", диде. "Мин бу төшкә каршы чыгып, тәкъдиремне үзгәртәм", диде. Бөтен военачальникларын җыйды. Бөтен гаскәрен җыйды. Һәм нәрсә диде? "Бәну Исраил халкын контрольга аласыз", диде. "Нинди дөньяга сабый бала килә, малай, бөтенесен үтерәсез", диде. Бер төш күрде. Һәм шушы төшен үзгәртергә тырышты. Шуннан соң гаскәр чыгып китеп, һәрбер өйгә кирип, бөтен малайларны үтерә башладылар. Хәтта авырлы хатыннарны карап, баласы туганын көтеп, шул бала малай булып чыкса, ансын да үтерделәр. Менә шулай иттереп, явыз патша уйлады: "Мин Аллаһыдан булган язмышымны үзгәртәм", дип. Менә шушы вакытта, уйлап карагыз,
Бүтін жерде аның шпионнары, бүтін жерде аның гаскәре, бүтін ауырлы хатыннарының құрсағын қарап тұралар. Мына шул вакытта дөньяга Муса пәйгамбәр туды. Әлбәттә, аның әнисе нишләргә белмәде. Мусаның әнисе нишләргә белмәде. Һәм Аллаһ Тәгалә әбит чыннан да Фиргавунның патшалыгын юкка чыгарушы шул иде. Аллаһ Тәгалә аны юатты. Ва аухайна иля умми Муса ан ардигhi. Анасы Мусаны дөньяга китергәч, аңа вахи кылып әйттек ди. Имез баланы дип әйттек ди. Имезәтер үстер баланы. Фа иза хифти алейхи фа алқихи фил ям. Әгәр дә балаң өчен бик каты курка башласаң, чөнки хәзер бит баланың тикшергә киләчәкләр, һәм ул баланы үтерәчәкләр. Әгәр дә бик каты курыксаң, балаңны бишеккә сал да елгага агызып җибәр диде. Ишегендә сабый баланы ничек бишеккә салып елгага агызып җибәрергә була. Ләкин Аллаһ хикмәт иясе. Елгага сал диде, агызып җибәр диде. Һәм нәрсә диде? Вала тахафи вала тахзани. Курыкма диде Аллаһ Тәгалә. Кайгырма диде. Инна раддуху илейк. Без аны сиңа кайтарып бирәчәкбез диде. Ул балаңны агызып җибәр. Мин аны сиңа кайтарып бирәм диде. Ваҗаилуху минал мурсалин. Алай гына түгел. Аллаһ Тәгалә әйтте, мин аны пәйгамбәр итәчәкмен диде. Шулай иттереп җәмәгать таң белән бишегенә салынган баласын, сабыйны анасы агызып җибәрде елга буйлап. Һәм шушы Аллаһның әмере белән бишек туп-туры кемнең өенә килде агып? Патшаның өенә. Фиргавунның бүтән балаларны үтерегез дигән Фиргавунның ишек төбенә килеп туктады шушы сабый бала бишектә. Аллаһ Тәгалә сабый баланы каршы алырга Фиргавунның хатынын җибәрде. Аларның балалары юк иде. Аларга бала кирәк иде. Ананың балалы буласы килде. Шуннан соң бу ана шушы Фиргавунның хатыны баланы алды да нәрсә диде? Фиргавунның хатыны Фиргавунга әйтте ди. Бу бала минем дә синең дә күз нурыбыз булыр. Аны үтермәгез ди. Чөнки Фиргавун әйтте, үтерегез, бу бит малай диде. Хатын әйтте, юк, үтермик диде. Бәлки ул безгә файда китерер. Бәлки аны үзебезгә бала итеп алырбыз диде. Үз балалары юк, димәк аларга бала кирәк. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Алар эшнең ахырын белмәделәр ди. Алар бит белмәделәр моның кем икәнен. Теге төшендә кергән бала шушы икәнен алар белмәделәр. Бу Касас сүрәсе 9-нчы аят. Менә җәмәгать Аллаһ Тәгалә хикмәт иясе. Фиргавун уйлады, у меня все под контролем дип. Бүтән нәрсәне тәртиптә тотты. Ләкин Аллаһ нишләде? Аны хәлак итүче баланы Аллаһ Тәгалә кулына тоттырды да үстерәйде диде. Үстер диде. Һәм ул аны нишләде? Үз кулы белән үстерде. Планның икенче өлеше хәзер Аллаһ Тәгалә бит вәгъдә итте әнисенә шушы елгага салганда без аны сиңа кайтарып бирәчәкбез диде. Планның икенче өлеше шундый булды. Сабый баланы имезергә кирәк. Асия имез алмый. Шуннан соң патшаның хатыны әйтте, китерегез миңа күкрәк сөте булган әниләрне. Һәрбер әнине китерделәр, ләкин Аллаһ Тәгалә Коръәндә нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва харрамна алейхил маради." Аллаһ Тәгалә әйтә, Мусага харам кылдык ул әниләрне ди. Ягъни ул бала кабул итмәде аларның берсенең дә күкрәген. Берсенекендә. Шуннан соң Фиргавунның хатыны хафага калды. Нишләргә? Шул вакыт Аллаһ Тәгаләнең хикмәте белән Мусаның әнисе Мусаның апасына әйткән иде, күзәт әле дип. Кая китә ул, кем аланы дип. Мусаның апасы Фиргавунның хатынына килеп, мин сезгә бер хатын кызны күрсәтәм диде. Ул хатын шушы балага күкрәк әнисе булыр диде. Шуннан соң буларның өметләре бетте, балага ашарга кирәк. Әйдә китер диде. Һәм Мусаның әнисе җитәкләп, Мусаның апасы җитәкләп әнисен алып килде. Һәм Муса анасының күкрәк сөтен имә башлап, Фиргавунның өендә калды. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә Мусаны да Фиргавунның өендә һәм аның әнисен дә шул җирдә калдырды. Ва хум ла яшгурун ди. Алар ахырын белмәделәр ди, сизми дә калдылар ди. Менә шулай итеп җәмәгать
кечкенә сабый Фиргавынның өендә газиз анасы белән яши башлады. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мусаны анасына кайтардык, баласын күреп күзләре сөенсен, кайгырмасын һәм Аллаһының вәгъдәсе хак икәнен белсен өчен." Фиргавын җир өстендә үзен Аллаһ дип игълан иткән кешедән дә гөнаһлырак кеше бар микән, җәмәгать? Карагыз, ул бит үзен мин бийек Раббы диде. Сез Аллаһка түгел, миңа табыначаксыз дип бөтен халыкны табындырды. Ләкин Аллаһ шушы кешегә дә төзәлергә мөмкинлек бирде. Һәм Аллаһ Тәгалә аның каршына ике пәйгамбәрне китерде. Мусаны һәм Харунны. Һәм нәрсә диде? "Идһаба иля фирауна иннаху тага." Икегез дә Фиргавын патша янына барыгыз. Ул каршы чыкты, дингә каршы килде ди. Һәм карагыз, Аллаһ нәрсә ди? "Факула лаху каулан лайина." Һәм икегез дә аңа матур сүзләр белән вагаз сөйләгез ди. Матур итеп ди. "Син Фиргавын, син кафир, син фалан, син тегән." Алай дип әйтегез димәде. Чөнки кешегә хакыйкатьне ирештергәндә матур итеп ирештергә кирәк. Кешегә хөрмәт белән кирәк. Шуңа күрә Фиргавын иң кабахат, иң начар кеше булса да, Аллаһ Тәгалә ике пәйгамбәрне җибәреп, аңа матур, хәерле сүзләр сөйләргә кушты. Әлбәттә, җәмәгать, Аллаһ Тәгалә белде Фиргавынның төзәләсе түгеллеген. Аллаһ Тәгалә белде ул аның кафир булып үләсен. Ләкин кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә сораганнан соң, "Килдеме сиңа хаклыкны ирештерүчеләр?" дигәч, ул бер вакытта да юк, килмәделәр дип әйтә алмый. Менә шулай итеп, Муса белән Фиргавынның башланды мөнәсәбәте. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Фиргавынның күңеленә курку салды. Һәм Муса килеп аны вагазлый башлагач, иң беренче нәрсә диде? "Эй Муса," диде, "бу сихрың белән син безне патшалык иткән җиребездән чыгармакчы буласыңмы?" диде. "Син килдең мине, моның бит иң курыкканы шул. Син килдең мине патшалыгымнан мәхрүм итәргә," диде. Аллаһ Тәгалә шул вакыт Мусаның пәйгамбәрлеген исбатлау өчен 9 мөгъҗиза бирде. 9 мөгъҗиза бирде. Ва һәр берсен Аллаһ Тәгалә шушы Фиргавынга һәм халыкка күрсәтте. Иң зур мөгъҗизасы Мусаның кулындагы таягы иде. Ул таяк, агач бер таяк булса да, ул аны җиргә ташласа, ул чын, хакыйкый йыланга әйләнә иде. Муса яшәгән заманда бик күп сихерчеләр булды. Гомумән Фиргавын ул халыкны тотып торды, куркытып сихерчеләр белән. Шуңа күрә Аллаһның хикмәте, Мусаның мөгъҗизасы да нәрсәгә шаган иде? Сихергә шаган иде. Шуннан соң, мөхтәрәм җәмәгать, Фиргавын аны сихерче дип, аңа каршы бөтен сихерчеләрен җыйды. Бөтен сихерчеләр җыелдылар. Һәм мәйданга җыелып, бер урынга сихерчеләр басты, каядыр 80-нән артык дип килә, бер якка бер Муса чыгып басты. Моны күз алдына китереп булмый. Бу ниндидер гладиаторский бай гына түгел, җәмәгать. Монда 80-ләп сихерче басып тора. Берсеннән берсе оста, берсеннән берсе тәҗрибәле. Монда бер Муса агач таягын тотып чыкты. Шуннан соң Фиргавын сихерчеләренә әйтте: "Әгәр дә Мусаны җиңсәгез сихерегез белән, ойдан сихерче дип уйлады, миннән сезгә зур дәрәҗә, зур бүләкләр булыр," диде. Шуннан соң сихерчеләр куандылар һәм Фиргавынның гыйззәте дәрәҗәсе белән ант итеп әйтәбез, "Бүген без җиңәчәкбез," диделәр. Шуннан соң кулларындагы бауларын җиргә ташладылар. Һәм бөтен кешенең күзен сихерләп, шушы баулар селкенеп яткан җылан кебек күренде. Ләкин асылда ул баулар йыланга әйләнмәде. Кешеләрнең күзләре сихерләнде, чөнки сихер ул ялган. Алар баудан йылан ясый алмыйлар. Әмма ләкин алар шул кадәр оста иделәр, бөтен кеше ах килде, бах килде, чөнки баулар селкенә башлады. Хәтта бу хәлне күреп Муса да куркып калды. Хәтта Муса куркып калды. Ләкин Аллаһ Тәгалә Мусаны юатты. Таха сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә, шул вакыт аңа әйттек ди, курыкма ди. Курыкма. Шиксез син өстен булырсың. Кулыңда булган таягыңны ташла.
ул аларның кылган сихерләрен йотар диде. Шуннан кулындагы таягын Муса җиргә атты. Һәм менә бу таяк шын йыланга әйләнде. Селкенеп кенә ятмады, шын йыланга әйләнде. Шул вакыт бүтән сихерчеләр профессиональ күзлек белән карап, чөнки әйтәләр бит, картинаның да подделка икәнен яки шын икәнен, оригинал икәнен айырыр өчен профессионал булырга кирәк диләр. Шуңа күрә сихерчеләр, алар профессионал иде. Алар белделәр нәрсә ул сихер, нәрсә ул хакыйкать. Һәм бүтән сихерче күрде, шыннан да таяк шын йыланга әйләнде. Шул вакыт бүтәнесе күңелләрен ярып, күңелләренә иман киреп, Аллаһы Тәгаләгә иман китерделәр. Аллаһка сәҗдәгә төштеләр, бүтән халык күз алдында. Фиргавын ачуыннан нишләргә белмәде. Кытырынды, бу сезнең остазыгыз, ул сезне өйрәткән сихергә, сез бер-берегез белән килешкәнсез диде. Шуннан соң мин сезләрнең аяк кулларыгызны кисәм, мин сезләрне агачка кадаклап куям, мин сезләрне фәлән итәм, төгән итәм дип кычкырды. Ләкин үз күзләре белән шын мугҗизаны күргән сихерчеләр алар әйттеләр: "Син безне газапласаң да дөньяда гына, ахирәттә без Аллаһ кулында" диделәр. Һәм Аллаһка иман китерделәр. Шулай итеп хаклык өскә чыкты. Ялган исә юк булды. Явыз патша барыбер хаклыкны танымады, иманга килмәде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә берсе артлы икенче мугҗизаларын җибәрде. Иң беренче кырылык килде. Нил елгасының сулары кипте. Бүтән басулар кырый, бүтәнесе кибә. Нишләргә? Сихерчеләр бер нәрсә эшли алмый. Шуннан соң Фиргавын үзенең ярдәмчеләрен җибәрде. Барыгыз Мусага диде. Муса, пускай решает вопрос. Баш биттеме да хәзер? Килделәр Мусага. Муса, Раббыңа дуга кылып сора. Кайтсын елга сулары, без сиңа иман китерәбез диделәр. Муса алейхиссалам дуга кылды. Нил елгалары кайтты. Басуларга сулар килде. Игеннәр терелде. Бүтән кеше үз күзе белән күрде. Ләкин иманга киләсе урында без кайтардык бу елганы дип, алар күферлекләрен дәвам иттеләр. Шулай итеп Муса пәйгамбәргә берсе артлы китте мугҗизалар. Аларның үсләренә шикерткә, саранчалар килде. Бүтән җирдә саранча иде. Нишләргә белмәделәр. Йөгерделәр Мусага. Дуга кыл, бер нәрсә эшләт. Муса дуга кылды. Саранча китте, ләкин иманга килмәделәр. Шуннан соң Аллаһ битләр җибәрде. Фши дип әйтәбез. Бүтән кешеләрнең борын тишекләре, күзләре, колакларына нишләргә белмәделәр. Киттеләр Мусага. Бүтән вариант юк. Килделәр. Муса дуга кыл, бер нәрсә эшләт, халак булабыз. Муса дуга кылды. Бер бит калмады. Ләкин иманга килмәделәр. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә бакалар җибәрде. Бакалар армиясе. Моны күз алдына китереп булмый. Караватта бака, савыт сабаны ачасың, бака, бүтүнесе кычкыра, бүтүнесе акыра, акылдан язалар, нишләргә белмиләр. Киттеләр Мусага. Муса дуга кыл, бер нәрсә эшләргә. Муса дуга кылды. Бакалар китте, ләкин иманга килмәделәр. Шулай итеп берәм-берәм килеп, ахырдан аларның ашаган ризыклары, ичкән сулары канга әйләнде. Бүтән әйбер канга әйләнде. Ашарга юк, эчәргә юк, бүтән җирдә кан, җирәнгеч, нишләргә? Киттеләр Мусага. Муса дуга кылды. Кан китте, су кайтты. Ләкин Фиргавынның йөрәгенә иман килмәде. Ул барыбер танымады. Күзләр күрде, ләкин Аллаһ Тәгалә Таха сүрәсенең 56-нчы аятында әйтә: "Дөрестлектә Фиргавынга бар мугҗизаларыбызны да күрсәттек ди, ләкин ул аларны ялганга санады һәм хаклыктан баш тартты ди." Менә шулай итеп җәмәгать кайбер кешегә әйтәләр бит татарда: "Бу Аллаһны үз күзе белән күрсә дә ышанмас иде." Менә тәкәбберлек. Ул күзе белән күрде, моның ак сөйкәнен, менә моның кара сөйкәнен күзе белән, акылы белән аңлады, ләкин йөрәк нәрсә? Йөрәк танытмады. Хәтта кайбер тәфсирләрдә күргән бар шундый нәрсә, ләкин ул хадисләрдә күргән юк. Нишләргә белмәгәч, Фиргавын чакырды Хаманны, министр обороныны, военачальникны чакырды. Һәм әйтте: "Нишлибез?" диде. "Бу бит мугҗизалар килә" диде. "Әллә иман китерәбезме?" диде. Шунда аңа шайтан вәсвәсә кылып, аның киңәшчесе нәрсә диде? "Әй Фиргавын, патша" диде. "Бүген бу халык сиңа табына, син иләһ" диде. "Син үзең дә кыл булып башка иләһкә табынасың киләмени" диде.
Шуннан соң ул үзе иләх булып калырга уйлады. Шуның белән ул юкка чыкты. Шуның белән ул юкка чыкты. Явыз Аллаһ субханаһу ва тәгалә Мусага әмер бирде, Бәну Исраил халкын җыеп китергә. Һәм ул төнлә белән халыкны җыеп чыгып китте. Һәм бу хәбәр Фиргавенга иреште. Фиргавен бөтен гаскәрен җыеп, таң атканда Аллаһының илчесен куа китте. Муса алейхиссалам Кызыл диңгез Красное морегә килеп җиткәч, басып калды. Чөнки алга таба барып булмый. Шуннан соң ни күрсәләр, тузан күтәрелә. Фиргавенның гаскәре килә. Кайбер кешеләрнең хәтта иманнары зәгыйфләнеп, Мусага килделәр. Муса, син безне хәлак иттең. Күрәсеңме, хәзер Фиргавен килә дә безне юкка чыгара диде. Ләкин бит Муса үз билдеге белән килмәде. Муса нәрсә диде? Юк, Раббым минем белән, ул миңа туры юлны күрсәтер диде. Шуннан соң җәмәгать күз алдына китереп булмый. Каршыда Кызыл диңгез. Бәну Исраил Муса белән басып торалар, монда килә гаскәр. Туктап та тормый хәлак итәчәк. Шуннан соң Аллаһ аңа вахый иңдерде. Эй Муса диде, таягың белән диңгезгә сук диде. Теге таяк, һаман шул бер таяк. Ничек инде, менә күз алдына китерегез. Диңгез, кемнең Египетка барганы бар, Красный морены күргәнегез бардыр. Диңгез, берәү бер бабай килә дә таягы белән диңгезгә суга. Аллаһ Тәгалә әйтте, диңгезгә таягың белән сук диде. Һәм Муса килде дә Аллаһның әмерен үтәде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә Кызыл диңгезне ачып, суларны иеп куйды бер кырга. Без балчыкны иеп куйган кебек. Һәм зур тәфсирләрдә килә 12 коридор дип тә килә, ачылды. Һәм Аллаһ Тәгалә барыгыз чыгыгыз диде. Һәм чыгып китте. Менә җәмәгать монда Аллаһның хикмәте. Муса диңгез суын кулы белән дә, көрәк белән дә әле диңгезне айырырдай, хәзер дә андай техника юк. Шулай зур диңгезне айырырдай. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Син үзеңнең эшеңне эшлә диде. Ә мин үземнекен эшлим диде. Таягы белән сукты, Аллаһ диңгезне айырды һәм чыгарды. Артларыннан килеп кирде Фиргавен һәм аның гаскәре, ләкин Аллаһ әмерен биреп, диңгез сулары кире кушылды. Кире кушылды. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Юнус сүрәсенең 90-нчы аятында әйтте: "Бәну Исраил халкын диңгез аша чыгардык, Фиргавен һәм аның гаскәре явызлык ва дошманлык белән аларның артларыннан китте" ди. Аллаһ Тәгалә Фиргавен гаскәрен суга кирү булды, әмре белән суларны япты. Шул вакытта тәкәббер патша ашы, диңгезнең ашы, тузлы сулары борынына, авызына тула башлагач, ул иманга килде. Һәм әйтте: "Бәну Исраил халкы иман китергән заттан башка илаһ юклыкка иман китердем. Ла илаһа иллаллаһ" диде. "Һәм мин мөселманнардан булдым" диде. Менә шунда җәмәгать әҗәл бугазыннан тартып алгач, ул да иманга килде. "Я Раббым, мин мөселман" диде. "Мин мөселман" диде. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? "Хәзер минде син мөселман булдың, ә моңа кадәр гынах кылдың" диде. Шулай итеп Аллаһ Фиргавенне батырды. Хәлак итте. Бәну Исраил һәм Мусага ияргән Бәну Исраил халкын һәм Мусаны саклады. Шул вакыт Аллаһ үзенең бийек вәгъдәсен бирде. Юнус сүрәсенең 90-92 аят. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Бүген" диде, "синнән соң киләчәк кешеләргә гыйбрәт булсын, дәрес булсын өчен без синең тәнеңне коткарачакбыз" диде. "Без синең тәнеңне коткарачакбыз" диде. "Синнән соң килгән кешеләр күрсен өчен" диде. Кешеләрнең күбесе безнең аятларыбыздан гафил диде. Менә шулай итеп җәмәгать үзен "Мин Аллаһ Тәгалә" дип әйткән Фиргавенне Аллаһ батырды һәм аны нишләтте? Тәнен саклады һәм бүгенге көндә дә Фиргавенның тәне дип әйтәләр. 3000 ел үткәннән соң табып Аллаһ Тәгалә аны безгә күрсәтте, шулай бит. Күрсәтте. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә безгә шушы кыйссаны сөйли җәмәгать ни өчен? Аннан соң киләсе халыкларга гыйбрәт булсын өчен. Кызганыч. Фиргавен китте, ләкин башка Фиргавеннәр килеп торалар. Шулай бит. Алар күп килеп торалар. Тарих кабатлана. Әллә бүген җир өстендә Фиргавеннәр яшәмиме? Әллә бүген кайбер кешеләр дөньяда "Мин хуҗа" дип, "Мин хуҗа, сез миңа ярәгә, сез миңа табынырга тиеш түгел" дип кычкырмыйлармы? Бездә кайвакыт Фиргавен кебек башыбызга хәсрәт төшсә, саранча килеп басса, бакалар килсә,
ризығыбыз бітсе, ауырып кетсек, Аллахны искә төшерәбез. Әмма проблема киткәч тә без аны онытабыз. Азиз кардәшләрем, азиз милләттәшләрем, дөньяга хуҗа булырга теләп, хак хуҗаларын онытучыларның яман нәтиҗәләре менә шулар. Шуңа күрә без бер кашанда онытырга тиеш түгелбез. Без кем җирендә яшибез? Без кемнең куллары? Һәм без кемгә табынырга, кемгә гыйбадәт кылырга тиешбез? Раббым Аллаһ безгә дөнья ничек кенә үзгәрмәсен, ләкин үзебезнең намусыбызны, динебезне, вижданыбызны, кыйблабызны үзгәртмичә, бер Аллаһның кулы булып, бер Аллаһка гыйбадәт кылып яшәргә Раббым насыйп итсә иде. Һәм менә шушы изге Рамазан аеда җәмәгать безләрнең менә шушы диннәребезне яңартып җибәрде. Без бит Аллаһның куллары, без бит кардәшләр, без бит бергә бер Аллаһка гыйбадәт кылучылар, бер җәннәтне сораучылар дип безгә шушы Рамазан ае зур дәресләр бирде. Шуңа күрә Рамазан ае дәврендә менә шушы безнең мәхәлләбезгә, мәчетләребезгә, динебезгә хезмәт иткән кардәшләребездән Аллаһ разый булса иде. Көн саен менә шушы чатыр тулып, кайнап торды. Ул гына түгел, урамнарга да утырдык. Мәдрәсә кайнап торды, хөрмәтле хатын-кызларыбыз белән. Көн саен монда 700, кайбер көннәрне 800 кешегә кадәр җыелдык, ифтарлар булды. Аллаһ разый булсын, шушы ифтарларны, чөнки бер тиене дә мәчеттән чыкмады. Һәр көнне шушы ифтарларны кемнәрдер сатып алды. 20 меңнән артык кешене ашаттык менә шушы бер ай эчендә. Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын. Мал-мөлкәтләренә бәрәкәт бирсә иде. Күпме пешекчеләребез, волонтерларыбыз дип әйтәбез, егетләребез, кызларыбыз ай буе безгә хезмәт иттеләр. Аллаһның рәхмәтендә булсалар иде. Аллаһ Тәгалә барысында кабуллардан кылса иде, иншааллах. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах аль-азим. Иннал хамдалиллахи нахмадуху ва наста'инуху ва настагфирух ва нa'удhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, muhtaram җәмәгать, бүген безнең зур бәйрәм көнебез. Аллаһ Тәгалә ай буе тоткан розаларыбызны кабуллардан кылса иде. Әлхәмдүлилләһ, шушы бер ай буе сыналганнан соң Аллаһ йортына килдек. Бүген бер-беребезне котларга, бер-беребезгә тәбрик сүзләр әйтергә. Шуңа күрә әйдәгез, Аллаһ Тәгаләне бийекләп, без бүген бер-беребезгә дуа кылыйк һәм Аллаһ Тәгаләгә тәкбирләр әйтик. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 3 минут, инде 3-4 минут рус телендә дә әйтергә рөхсәт итегез. Дорогие братья, от чистого сердца всех поздравляю с наступлением этого великого месяца. Сначала, вот если помните начало Рамазана, да? Сначала Рамазан казался нам каким-то чуждым, но в течение месяца он стал таким близким для нас, другом. И, альхамдулилля, сегодня мы не знаем, то ли нам печалиться, или то ли радоваться. Мы не можем не печалиться, потому что наш друг нас покинул. И мы не знаем, принял ли Аллах наши посты, принял ли Аллах наши поклонения. И мы не знаем, даст ли Аллах нам возможность в следующем году живыми, здоровыми встретить этого великого гостя. Поэтому нам печально. Но в то же время нам и радостно. Потому что Аллах дал нам возможность встретить этот месяц Рамадан. Дал нам возможность проявлять усердие целый месяц. Альхамдулилля, мы постились. Вечерами мы спешили в мечети Аллаха. Альхамдулилля, поклоняться, выстаивать молитвы. И вот этот месяц, он целый месяц воспитывал нас. Он объединил нас. Мы стали, альхамдулилля, большой, дружной семьей.
И, альхамдулилля, сегодня у нас есть повод праздновать. Повод праздновать, поэтому пусть Аллах благословит наш этот праздник. Да? И давайте сделаем все, чтобы этот праздник, он был праздником, стал праздником для всех. Поздравляйте свои семьи, это самые близкие для нас люди. Поздравляйте своих родителей, если их рядом нет, позвоните им, напишите им что-нибудь. Поезжайте, у кого есть возможность, к ним, да? Поздравляйте своих родителей, поздравляйте своих соседей. Сделайте праздник, очень важный момент, дорогие братья и сестры. Сделайте праздник для своих детей. Вот я целый месяц следил за детьми, да? Кому-то 8 лет, кому-то 9, 10, 12 лет. Машаллах, они постились. Им не 40, им не 30, им 12 лет. Когда они видят, что вот по парку кто-то идет, ребенок, с мороженым, с соком, им тоже хочется, но они постились, они были на посту. Поэтому пусть Аллах возблагодарит вот этих детей. И вы будьте благодарными. Сделайте им праздник, купите им подарки, сводите их куда-нибудь в кафе. И, альхамдулилля, в этом году мы с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, наш Мухтасибат, мы написали письмо руководству города Казани. И, альхамдулилля, они откликнулись на нашу просьбу, и мы попросили у них самый центральный парк нашего города, парк имени Горького, чтобы продолжить наш праздник, наши гуляния там. Поэтому сегодня, альхамдулилля, в 13:00 в парке имени Горького у нас состоится праздник для всей семьи. Очень много мы прошли все испытания, все требования, да. Альхамдулилля, потратили немало денег на организацию, но, иншаллах, у нас должно получиться. Это будет общий городской праздник. Поэтому хватайте свои семьи, своих жен, детей, и в 13:00 мы всех вас ждем вот в этом центральном парке. Там и кафе будут работать, и развлечения, и мастер-классы для детей. Побольше денег возьмите. Да? Поэтому, дорогие братья и сестры, я еще раз поздравляю вас с этим днем. Аллах Тааля қабуллардан қылсын. Һәм Раббым бізге келесі елларға да исән сау, біргелеп матур итеп Рамазандарына қаршы алып, быел ничек Рамазанда тырышсақ, келесі елға тағын да көбірек тырышырға насип етсін.